Hello, dear students. As on today, we will be talking about the second poem of W.B. Yeats. The first poem we have talked earlier. That poem has the title The Second Coming, and this poem has the title A Prayer for My Daughter. Uh, Before we talk about the poem, I would like to share with you in some extent the background on which the poem is composed. As the poem A Prayer for My Daughter was composed in June 1919, but it was published in 1921 in W.B. Yeats's poetry collection book entitled as Michelle Roberts and the Dancer. This poem is a widely acclaimed poem of W.B. Yeats. It was plentifully criticized by the critics. This poem is considered as one of the best poems of W.B. Yeats. Now the title of this poem. The title of this poem is very suggestive and meaningful. A Prayer for My Daughter is the title which guides us to see a pure virtue for the daughter of W.B. Yeats, that is the poet. The poet, being the father, is worried about his daughter's future, and the Yeats's idea and his anxiety about his baby daughter's future and life. The poet wants his daughter to become a woman who is virtuous and wise. The background on which this poem is composed was quite disturbing, destructive, and provocative, because when the poem was composed, the First World War was just over, and there was an indication of the Second World War, and with that there were so many such kind of things were taking place in all over the world, which were giving the signal that something is wrong in the whole world. Something is going to happen, something disastrous, something very hazardous, dangerous, furious, and fastidious, something that will shake the existence of mankind, and that thing will certainly take place. As in earlier poem too, W.B. Yeats was talking about after the completion of these 20 centuries, 200 years, there will be the beginning of a new civilization, a new culture, and this coming culture or civilization will be quite destructive, it will be quite furious, it will be quite cruel and dangerous. Likewise, the poet once again trying to continue his idea about the things which are quite dangerous and were taking place in the contemporary period. As we know that some of the events we are acquainted with, पहिले जागतिक महायुद्ध असेल, दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाची नांदी असेल, संबंध जगामध्ये जे काही यादवी युद्ध सुरू झाली होती त्याची नांदी असेल, पौरात्य आणि आफ्रिकन देशांमध्ये वसाहतवादाच्या विरोधामध्ये चाललेली या ठिकाणी संघर्षाची जी काही लढाई आहे, निकराची लढाई आहे, ती लढाई असेल, अशा एक ना अनेक घटनांनी 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकांमध्ये एकूणच या ठिकाणी अराजकता आणि अनागोंदी माजवली होती.
संबंध जगामध्ये एक प्रकारची अव्यवस्था निर्माण झाली होती आणि याच सगळ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवरती ही कविता या ठिकाणी कंपोज करण्यात आलेली आहे. आणि त्यात विशेष अशी गोष्ट आहे की W.B. येट्सला कन्यारत्न झालेली आहे. कन्यारत्नाने या ठिकाणी वरदानित ठरलेले कवी आपल्या ह्या नव्याने जन्माला आलेल्या मुलीच्या बद्दल या ठिकाणी चिंता व्यक्त करता आहेत. आपल्या मुलीचं भविष्य काय असेल, ती कुठल्या प्रकारच्या या ठिकाणी भविष्य काळाला सामोरे जाणार आहे, तिच्या नशिबामध्ये या ठिकाणी काय ज्याला आपण वाढून ठेवले असं म्हणतो ते आहे, याबद्दल या ठिकाणी कवी फार चिंतित होता आणि त्यामुळे कवीने या ठिकाणी एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती ही कविता कंपोज केलेली आहे. इट्स अ लॉंग पोएम. The poem that runs in almost 10 long stanzas, each stanza consisting of 8 lines, 8 to 10 lines, and the total number of stanzas are 10. So the poem is exactly running through 80 to 100 lines. Because of its length, I would like to talk on today on only few stanzas, few early stanzas, and we will be talking about the next stanzas in the next lecture. Okay? So the theme of this poem on which the poet has focused, it's a prayer. The poet is praying towards the gods for the sake of the safety and the security of his daughter, newly born baby. And the second theme is the father's anxiety. Of course, this anxiety is for his newly born baby and her future. The way the things are taking place in the contemporary period, on the background of that things, on the background of that events, the poet is quite anxious. He is afraid. He is fearful on that background. And the third theme of this poem is love for daughter, and it is quite naturally that being a father, he must be having too much love for his daughter. So here too in this poem we will be watching that W.B. Yeats has much love for his daughter, and because of that love he is afraid that what kind of the future will be there of his daughter if the things continue like this way. Then the future of his daughter will be hazardous. I mean to say that his daughter's future will be quite dangerous. She has to face with different kinds of calamities. She has to confront with different kinds of dangers. And on this kind of the futuristic background, the poet is quite anxious, the poet is quite fearful, afraid, and that's why he is expressing his feelings of fear and anxiety in this poem. So the first stanza of this poem. Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid my child slips on. Once more the storm is howling. The poet was living in Ireland, and as we know that Ireland is located nearby the Atlantic Ocean, and the history of that country is like this, that every time you will be having a very furious kind of storm that is arisen out of the Atlantic Ocean,
and it will be covering to the whole country of Ireland. And because of the furious storm, dangerous storm, the countrymen will be under the fear. They may be scared, they may be afraid of having the furious storms again and again. So on the birth of the daughter of the poet, the storm was arisen in the horizon, and on watching the storm has howled again, the poet is quite anxious, and he is saying that once more the storm is howling. पुन्हा एकदा या ठिकाणी अटलांटिक महासागरातनं वादळाला सुरुवात झालेली आहे. पुन्हा एकदा हे वादळ या ठिकाणी उठलेलं आहे आणि अटलांटिक ओशियन मधनं या ठिकाणी अशा पद्धतीनं वारं किंवा वादळ निर्माण होणं म्हणजे एका नवीन संकटाची नांदी या ठिकाणी येऊ घातल्याची ही गोष्ट आहे. नवीन संकटाला सामोरं जाण्यासाठी म्हणून आपल्याला सज्ज होण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचा संदेश हे वादळ नेहमीच या ठिकाणी इथल्या देशवासियांसाठी म्हणून दिलेला आहे. आणि म्हणून कवी असं म्हणतो आहे की या वादळाच्या पार्श्वभूमीवरती the newborn baby of the poet is sleeping there in the cradle. पाळण्यामध्ये कवीची या ठिकाणी नव्याने जन्माला आलेली मुलगी झोपलेली आहे आणि त्या क्रॅडलचे या ठिकाणी जे काही लीड आहे, वरचा पडदा, त्याचं कव्हर जे आहे, इट इज पार्टली ओपन अँड पार्टली कव्हर्ड. या अर्धवट या ठिकाणी ते कव्हर, तो पडदा उघडा आहे. त्यामुळे या ठिकाणी हे तिच्या भविष्यातलं जे काही संकट आहे, हे संकट सिम्बॉलिकली या ठिकाणी कवीने सांगितलेलं आहे की तिचा भविष्यकाळ अशा पद्धतीच्या या ठिकाणी वल्नरेबल पोझिशनला राहून तिला या भविष्यकाळाला सामोरं जायचं. सी विल नॉट बी इनवल्नरेबल बट सी विल बी वल्नरेबल. Her future will not be totally secure. Her future will not be totally safe and secure. She has to face with different kinds of dangers. She has to confront with different kinds of the calamities. And on watching that, being a father, it is his strong feelings of the love, making him to care about his daughter, to care about the future of his daughter. And that's why, being very careful about the daughter, the poet is saying that माझी मुलगी त्या पाळण्यामध्ये या ठिकाणी झोपलेली आहे आणि झोपली असताना अशा पद्धतीचं वादळ या ठिकाणी उठलेलं आहे आणि या वादळामध्ये माझ्या मुलीची झोप या ठिकाणी व्यवस्थित होऊ शकणार नाही आणि त्याबद्दल या ठिकाणी कवी चिंतातूर झालेला आहे. आणि पुढे जाऊन असं म्हणतो आहे, there is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill whereby the haystack and roof leveling wind braid down Atlantic can be stayed. There is nothing which can stop this furious storm. There is nothing. No one can stop this furious storm. या प्रदेशामध्ये, आयर्लंडमध्ये अशी कुठलीही गोष्ट नाही जी गोष्ट या वादळाला या ठिकाणी थोपवू शकेल, धरून ठेवू शकेल. आय मीन टू से दॅट या वादळाला शमवू शकेल. या आयर्लंडमध्ये या वादळाला शमवणारी किंवा थोपवून ठेवणारी जर का गोष्ट कुठली असेल तर कवी जिथे राहतो आहे त्याच्या बाजूलाच या ठिकाणी ग्रेगॉरीची प्रॉपर्टी आहे, इस्टेट आहे. देर इज अन इस्टेट ऑफ ग्रेगॉरी. आणि ती इस्टेट म्हणजे कशाच्या रूपामध्ये आहे तर देर इज ए वाईड काइंड ऑफ वूड, आणि ते वूड म्हणजे जंगल, ग्रेगॉरीचे जंगल आहे. आणि त्या जंगलामुळे या ठिकाणी कदाचित थोड्या बहुत प्रमाणात या ठिकाणी हे वादळ थोपवल्या जाऊ शकतं. या वादळाला या ठिकाणी ते जंगल रोखू शकतं. तेव्हा याशिवाय आणखीन एक गोष्ट इथे आहे, one bare hill whereby the haystack, आणि दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी
एक हिल आहे, एक टेकडी आहे. पण ती टेकडी कशी आहे? बेअर, विच हॅज नॉट ग्रोन विथ द ट्रीज. त्या टेकडीवरती कुठल्याही पद्धतीचे या ठिकाणी झाड नाही आहेत. तर तिथे ज्याला टकलू डोंगर आपण म्हणतो तशा पद्धतीचा हा डोंगर आहे. आणि या वादळाला या ठिकाणी शमवणाऱ्या किंवा या वादळाला थोपवून धरणाऱ्या दोन्हीच गोष्टी या ठिकाणी इथे आहेत. याशिवाय दुसरं इथे काहीच नाही. वेअर बाय द haystack and roof leveling wind, and this storm, this wind has created a total havoc or a total chaos, a total panicness among the people. या वादळाने इथल्या लोकांच्या मध्ये एक दहशत निर्माण केलेली आहे. या वादळाने इथल्या बऱ्याच गोष्टी, बऱ्याच इमारती, आय मीन टू से दॅट, ज्या गवताने बनलेल्या झोपड्या आहेत, या झोपड्या जमीनदोस्त केलेल्या आहेत. द रूफ लेवलिंग विंड, द रूफ्स आर कम डाऊन बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म ब्रे डाऊन द अटलांटिक. ते वादळ कुठून या ठिकाणी जन्म घेतलेला आहे? तर अटलांटिक ओशियन मधनं या ठिकाणी ते वादळ जन्माला आलेलं आहे. Can be stand, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. And on the wake of this kind of the atmosphere, on the one hand the furious storm is arisen there from the Atlantic Ocean on the one hand, and on the other hand, a newborn baby of the poet is sleeping in a cradle. And that's why the poet is quite anxious. The poet is quite careful. He is afraid on this background. And that's why he is now, while walking there beside to that cradle, praying towards the God. And he is praying for the safety of his daughter. He is begging help from the God. He is expecting that the creator of this universe will save the life of his daughter. And because of the great gloom that is in my mind, and because of this one, there is a great kind of gloom that is taken birth in the mind of the poet. आणि मग कवीच्या मनामध्ये असलेलं एक जे काही गूढ आहे, कवीच्या मनामध्ये असलेली जी काही शंका आहे, ती शंका अशी आहे की पुढे जाऊन आपल्या मुलीचं काय होणार आहे, पुढे जाऊन आपली मुलगी कशी होणार आहे, कशा पद्धतीच्या, कुठल्या पद्धतीच्या भविष्याला ती सामोरे जाणार आहे, याबद्दल या ठिकाणी कवीच्या मनामध्ये चिंता आहे. त्यानंतरची सेकंड स्टँजा जी आहे, I have walked and prayed for this young child an hour and heard the sea wind scream upon the tower. कवी कंटिन्यू करतो. पहिली स्टँजा जिथे संपते तिथून पुढे या ठिकाणी दुसऱ्या स्टँजीची सुरुवात कवीने केलेली आहे. कवी हा आपल्या मुलीच्या या ठिकाणी भविष्य काळासाठी, सुरक्षित भविष्य काळासाठी म्हणून तो प्रार्थना करतो आहे देवाकडे. आणि पुढे जाऊन असं म्हणतो आहे, and heard the sea wind scream upon the tower. The sea wind, the storm that was howling over the towers, that was running through the bridges, and there was one kind of alarming sound coming out of that wind. वादळाचा हा जोर नेहमीच या ठिकाणी एक प्रकारचा अलार्मिंग साऊंड आपल्या कानापर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचवतो, आपल्याला सावध करत असतो. आणि हा आवाज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी अलार्मिंग असतो, आपल्याला सावध करणारा असतो, आपल्याला या ठिकाणी भीती दाखवणारा असतो. आणि म्हणून कवी असं म्हणतो आहे की कवीने ऐकलेलं आहे, हे वादळ इज रनिंग, द स्टॉर्म इज रनिंग विथ द स्क्रीमिंग साऊंड अपॉन द टॉवर. टॉवरच्या वरने या ठिकाणी हे वादळ व्हायला लागलेलं आहे आवाज कर. अंडर द आर्चेस ऑफ
द ब्रिजच्या खालनं रोडवरती असलेले जे काही ब्रिजेस आहेत, त्या ब्रिजेसच्या खालच्या बाजूच्या ज्या आर्चेस आहेत, त्याच्यातनं या ठिकाणी वारं जेव्हा वाहतंय तेव्हाही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आवाज येतो आहे. अँड स्क्रीम इन द एल्म्स अबाव द फ्लडेड स्ट्रीम, आणि बाजूला असलेल्या जंगलामधनं या ठिकाणी जे काही पाण्याचे प्रवाह वाहत आहेत, त्याच्यावरती असलेले एल्म ट्रीज आहेत, त्यातनंही या ठिकाणी जेव्हा वारा सुटतो आहे किंवा वारा वाहतो आहे, तेव्हा ह्या वादळाने या ठिकाणी एक प्रकारची भयानक अशा पद्धतीची परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. त्यातनं सुद्धा या ठिकाणी एक प्रकारचा आवाज निघतो आहे, अलार्मिंग साऊंड या ठिकाणी ऐकायला मिळतो आहे. इमॅजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी दॅट द फ्युचर इयर्स हॅड कम, अँड ऑन hearing, on listening, on watching the things, the poet is now lost in a momental reverie, and this reverie is excited. या सगळ्या गोष्टी ऐकल्याच्या नंतर, या सगळ्या गोष्टी पाहिल्याच्या नंतर कवीला क्षणभराची एक तंद्री लागते, आणि ही तंद्री एक्साइटेड आहे. त्यामध्ये या ठिकाणी कवी हा भविष्यकाळातील काही घटनांचं अवलोकन या ठिकाणी करतो आहे. भविष्यकाळातल्या काही गोष्टीची या ठिकाणी तो चाचपणी करतो आहे. दॅट द फ्युचर इयर्स हॅड कम डान्सिंग टू ए फ्रेंजाइड ड्रम. भविष्यातला एक काळ कसा असणार आहे त्याबद्दल या ठिकाणी कवी अवलोकन करत असतानाच म्हणतो आहे की भविष्यातली ही जी काही साल आहेत, हे वर्ष आहेत, ते कसे येत आहेत. डान्सिंग टू ए फ्रेंजाइड ड्रम, दे आर कमिंग विथ dancing, they are approaching towards the mankind while dancing on the drum beats. वाजवण्याची या ठिकाणी फार मोठी परंपरा आदिवासी समाजामध्ये आहे. आदिवासी समाजामध्ये जेव्हा ड्रम बीट्स वाजवले जातात तेव्हा या ठिकाणी एक प्रकारचा संदेश आपल्या आदिवासी बांधवांना दिला जातो, आणि तो संदेश कशासाठी असतो तर आपल्या म्हणजे वस्तीवरती एखादं संकट येऊ घातलेलं आहे, आणि त्या संकटाला या ठिकाणी जर का थोपवायचं असेल तर आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी सावध झालं पाहिजे. तेव्हा ड्रम बीट्स वाजवले जातात, आणि जे कोणी आदिवासी बांधव या ठिकाणी दूरवरती आहेत त्यांच्यापर्यंत तो आवाज पोहोचवला जातो, जेणेकरून सगळेजण एकत्रित येतील आणि समुदायाने या ठिकाणी त्या भविष्याला सामोरे जातील आणि त्यामध्ये यश संपादन करतील, यासाठी म्हणून ड्रम बीट्स वाजवले जातात. आणि कवी या गोष्टी सिम्बॉलिकली ते सांगता आहेत. कवीला या गोष्टी सांगायच्या आहेत की येणारा भविष्यकाळ हा फार भयानक आहे, आणि या भयानक भविष्यकाळाला जर का सामोरे जायचं असेल तर वी नीड टू बीट द ड्रम्स. आपल्यालाही या ठिकाणी अशा पद्धतीनं ढोल बडवावे लागणार आहेत, जेणेकरून आपल्या बांधवांना आपल्याला या ठिकाणी सावध करावं लागणार आहे. भविष्यकाळाला सामोरे जाण्यासाठी तेही या ठिकाणी तेवढेच या ठिकाणी सजग आणि सक्षम झाले पाहिजेत, याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागणार आहे. आउट ऑफ द मर्डरस इनोसन्स ऑफ द सी. अँड ते ड्रम बीट्स कुठून ऐकायला येत आहेत. आउट ऑफ द मर्डरस इनोसन्स ऑफ द सी. बाजूला असलेल्या समुद्राच्या या ठिकाणी त्या लहरीवरनं हे ड्रम बीट्स ऐकायला येतात. आणि हा समुद्र कसा आहे. द ओशियन इज मर्डरस, इट इज डेंजरस, बट इट इज इनोसंट. अँड इट इज इनोसंट बिकॉज it does not hurt to anyone. It does not produce any kind of harm to anyone needlessly. गरज नसताना समुद्र हा कुणालाही कशाही पद्धतीची या ठिकाणी इजा पोचवत नाही, आणि म्हणून तो इनोसंट आहे. परंतु जर का त्याच्या शक्तीसोबत त्याच्यासोबत या ठिकाणी जर का कोण चेष्टा करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर नक्कीच या ठिकाणी समुद्र त्या व्यक्तीला सोडत नाही. अशा पद्धतीने या ठिकाणी कवी ही कविता कंपोज करतो आहे. भविष्यकाळाची नांदी या ठिकाणी तो सांगतो आहे. तेव्हा तुर्तास आपण आज इथे थांबतो आहे. या 2 स्टँजानंतर पुढच्या स्टँजा आपण पाहूया नेक्स्ट लेक्चरला. तेव्हा आपल्या सगळ्यांचे मी धन्यवाद मानतो आणि थांबतो. थँक्यू.